ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸೋಣ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ವಯನಾಡು ಜನತೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಅವರು ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೇರಳ ವಯನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ. ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈಗ ಎದುರಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 16 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಸಹೋದರನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ತಂಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಬಹುದು? ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೆಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ವಯನಾಡು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮತದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮತದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಗೆ ಮತದಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮತದಾನ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. How is your expectation? As I've said many times before, my expectation is that the people of Wayanad give me the chance to repay the love and the affection they've shown me, and to work for them and to be their representative. There are a lot of controversies regarding the Churanmala landslide issue and last the Waqf board issue. And how is your response on these things? On this point, I don't think today is a day of talking about these controversies. I think it's the day for polling right now, and I just hope that everybody exercises their democratic right, comes out and votes. Will you cross the majority of Rahul? That is to be seen. We will see. How is your expectation? As I've said many times before, my expectation is that the people of Wayanad give me the chance to repay the love and the affection they've shown me, and to work for them and to be their representative. There are a lot of controversies regarding the Churanmala landslide issue and last the Waqf board issue. And how is your response on these things? On this point, I don't think today is a day of talking about these controversies. I think it's the day for polling right now, and I just hope that everybody exercises their democratic right, comes out and votes. Will you cross the majority of Rahul? That is to be seen. We will see. How is your expectation? As I've said many times before, my expectation is that the people of Wayanad give me the chance to repay the love and the affection they've shown me, and to work for them and to be their representative. There are a lot of controversies regarding the Churanmala landslide issue and last the Waqf board issue. And how is your response on these things? On this point, I don't think today is a day of talking about these controversies. I think it's the day for polling right now, and I just hope that everybody exercises their democratic right, comes out and votes. Will you cross the majority of Rahul? That is to be seen. We will see. How is your expectation? As I've said many times. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಬಾರಿ ವಯನಾಡಿನ ಜನತೆ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ಈ ಬಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಿ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮತವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ ಮಹಾನ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸುವಂತ ದಿನ ಇದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸೋಣ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ UDF ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ 16 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. CPI ನೇತೃತ್ವದ NDA ನವ್ಯ ಹರಿದಾಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿರುವಂತದ್ದು.
their representative. There are a lot of controversies regarding the children and landslide issue and last the Waqf board issue. And how is your response on these things? On this point? I don't think today is a day of talking about these controversies. I think it's the day for polling right now, and I just hope that everybody exercises their democratic right, comes out and votes. Will you force the majority of Rahul? That is yet to be seen. We will see. How is your expectation? How is your expectation? As I've said many times before, my expectation is that the people of Wayanad give me the chance to repay the love and the affection they've shown me, and to work for them and to be their representative. There are a lot of controversies regarding the children and landslide issue and last the Waqf board issue. And how is your response on these things? On this point? I don't think today is a day of talking about these controversies. I think it's a day for polling right now, and I just hope that everybody exercises. ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಹೂಗಾರ್ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 14 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಒಲವು ಯಾರ ಕಡೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ? ಈಗಾಗಲೇ 16 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವಯನಾಡು ಜನತೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಅವರು ಕೂಡ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಯನಾಡು ಯಾರ ಪಾಲಾಗಬಹುದು ಏನು ಅಂತ? ಚಂದ್ರಕಲಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 2 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಜಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಯನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ತೆರವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ವಯನಾಡು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಏನು AICC ನಾಯಕಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ತಮ್ಮನ ಒಂದು ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭದ್ರವಾಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶತಾಯಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ವಯನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ವಯನಾಡು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮತದಾನ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಮತದಾರನ ಸೆಳೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಮತದಾನ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 16 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಯನಾಡು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೀಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನತೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾದಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಕಲಾ, ಮೋಕೇರಿ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನವ್ಯಾ ಹರಿದಾಸ್ ಹಾಗೆ 13 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸವಾಲು ಅವರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಬಹುದಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವನ್ನ ಕಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಚಂದ್ರಕಲಾ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜೊತೆಯೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಶತಾಯಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಯನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ತಮ್ಮ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈಗ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಚಾಣಾಕ್ಷತನವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರು ಅವರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರ ಇಲ್ವಾ, ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಚಂದ್ರಕಲಾ,
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಸವರಾಜ್ ಹೂಗಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಯನಾಡ್ನಲ್ಲಿ